لوک سبھا انتخابات کے نتائج کے 2 روز بعد ہی جموں کشمیر میں ایک نیا سیاسی تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ انجینئر رشید سے متعلق مضمون کے چند حصے عمر عبداللہ کی جانب سے شیئر کرنے پر سیاسی پارا کافی گرم ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ بارامولہ لوک سبھا سیٹ سے جیت درج کرنے والے انجینئر عبدالرشید سے متعلق لکھے گئے چند آرٹیکلز کے کچھ حصے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کی جانب سے شیئر کرنے سے جموں و کشمیر میں نئے سیاسی تنازع کو جنم دیا ہے۔ عمر عبداللہ نے سوشل سائٹ ایکس پر انجینئر رشید سے متعلق ایک مضمون کا جو حصہ شیئر کیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ رشید کی جیت بلا شبہ علیحدگی پسندوں کو تقویت دے گی اور کشمیر کی شکست خردہ اسلامی تحریک کو امید کا ایک نیا احساس بخشے گی۔ اس میں مزید لکھا گیا ہے کہ علیحدگی پسندی کو انتخابی سیاست میں واپس لانے کی کوشش نے نئی دہلی کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے عروج اور بی جے پی کے ساتھ اس کے اتحاد کی حمایت کی، تاہم اس نے پرتشدد علیحدگی پسندوں کو با اختیار بنایا اور انہیں مرکزی دھارے میں شامل نہیں کیا۔ یہ سیاست میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کے غیر متوقع نتائج کی وارننگ ہے۔ عمر عبداللہ کی جانب سے شیئر کیے گئے ایک اور حصے میں لکھا گیا ہے کہ رشید نے بائیکاٹ ووٹ کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا، جو پہلے وادی میں پولنگ بوتھوں سے دور رہتا تھا، جس نے اب ان کے لیے ووٹ کو مزاحمت کے لیے ووٹ کے طور پر دیکھا۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ ابرار نے اپنی انتخابی تقریروں میں اس کا براہ راست ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ بائیکاٹ کے حامی لوگ ہیں، لیکن مجھ سے وعدہ کریں کہ اس بار آپ ووٹ دینے نکلیں گے۔ اس سب پر عمر عبداللہ کو پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ نے جواب دیا۔ پرہ نے لکھا کہ وہ عمر عبداللہ کے رجعت پسندانہ موقف سے انتہائی مایوس ہیں، جو 1987 کے تفرقہ انگیز سیاست کے باز گشت اور جمہوری اظہار کو اسلام پسند لہر قرار دیتے ہیں۔ پرہ نے لکھا کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ عمر کے خاندان کی تاریخ پی ڈی پی انجینئر رشید اور جماعت اسلامی کے اخراج کے مطالبات کے ساتھ تصادم کرتی ہے اور کشمیر کو ریاست کے ساتھ مستقل تنازع میں ڈال دے گی۔ انہوں نے لکھا کہ انجینئر رشید کی رہائی کے لیے محبوبہ مفتی کی درخواست کے مترادف ایک زیادہ دانشمندانہ نقطہ نظر مینڈیٹ کا اعتراف ہوتا۔ اپنے جواب میں عمر نے پرہ کو مخاطب ہو کر لکھا کہ انہوں نے اپنی پوری مہم انجینئر رشید کی رہائی کے بارے میں بات کرنے میں صرف کی اور ان کی مہم کے برعکس ہم نے 2019 سے زیر حراست 1000 افراد کی رہائی کے بارے میں بات کی۔ عمر نے لکھا کہ انہوں نے جو مضامین یہاں رکھے ہیں وہ ان کے اپنے خیالات نہیں ہیں بلکہ وہ ایک نقطہ نظر ہیں۔ عمر لکھتے ہیں کہ وہ ان میں سے کچھ حصوں سے متفق ہو سکتے ہیں اور کچھ کے ساتھ نہیں، وہ ایک رائے ہیں۔ عمر نے لکھا کہ جہاں تک رشید کی رہائی کا تعلق ہے تو یہ عدالت کا معاملہ ہے، جیسا کہ ایسے تمام کیسز میں ہوتا ہے۔ عمر نے کہا کہ وہ کبھی بھی رشید کی نظر بندی سے متفق نہیں تھے، مگر یہ صرف ایک آدمی کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ 1000 کے جیلوں میں ہونے کے بارے میں ہونا چاہیے، بشمول وہ جموں و کشمیر سے باہر گمنام ہیں۔ ادھر پرہ نے اس کے بعد لکھا کہ وہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے عمر کی درخواست کی توثیق کرتے ہیں، مگر ہمیں کم از کم ایسے ہی ایک قیدی انجینئر رشید کی واپسی پر اتفاق رائے ضرور حاصل کرنا چاہیے، جو عمر کے اسمبلی کے ساتھی بھی تھے۔ پرہ نے عمر کو مخاطب ہو کر لکھا کہ آپ کی ڈیفینیشن میں ویژن ہے اور اگر کسی مینڈیٹ کو عسکریت پسندی کے طور پر غلط سمجھا جاتا ہے تو یہ لامحالہ ہم سب کے خلاف الجھن اور رد عمل کو جنم دے گا۔ اس سب کے بیچ ڈی پی اے پی کے ترجمان سلمان نظامی نے عمر عبداللہ پر تنقید کی اور لکھا کہ یہ عمر عبداللہ کی مایوسی ہے۔ نظامی نے سوال کیا کہ اگر ابرار رشید عمر عبداللہ کو ہرانے کے لیے علیحدگی پسند ہیں تو محبوبہ مفتی کو ہرانے والے میاں الطاف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا جنوبی کشمیر علیحدگی پسندوں سے زیادہ متاثر نہیں ہے؟ نظامی نے لکھا کہ عمر سوچتے ہیں کہ وہ زیادہ ہوشیار ہیں لیکن وہ صرف ایک خاندانی ہارنے والے ہیں۔ نظامی نے ایک اور پوسٹ میں لکھا کہ عمر عبداللہ کا غرور ان کی زبردست شکست کا باعث بنا۔ ابرار رشید کے والد انجینئر رشید اب بھی جیل میں ہیں، وہ منتخب قانون ساز تھے، علیحدگی پسند نہیں۔
निजामी ने लिखा कि बाइकाट ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की है, लेकिन इस बार लोग वोट डालने निकले और नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो उमर के तकब्बुर को शिकस्त देने के लिए निकले। काबिल जिक्र है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और टेरर फंडिंग मामले में बंद इंजीनियर अब्दुल रशीद ने बारामूला सीट से जबरदस्त जीत दर्ज की है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सज्जाद गनी लोन को भी शिकस्त से 2-4 किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर ने कहा है कि वो उमर अब्दुल्ला के हालिया मायूस कुन बयान की सख्ती से मजम्मत और तरदीद करते हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को मशवरा दिया है कि वो अपने काम पर तवज्जो दें और अपनी शिकस्त का बखूबी जायजा लें और आने वाले असेंबली इंतखाबात में एक और तारीखी शिकस्त के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने इसे शिकस्त की मायूसी करार दिया है। AIP लीडरान ने कहा कि अपनी शिकस्त को खुश उसलूबी से कबूल करने के बजाय उमर ने अवामी मैंडेट के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम शुरू कर रखी है। उन्होंने कहा कि रशीद ने हमेशा असेंबली में और असेंबली के बाहर भी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि NC को याद दिलाया जाए कि ये 1987 के मशकूक इंतखाबात थे जिन्होंने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया, जो तबाहकुन साबित हुआ और मौत और तबाही का बायस बना और आज तक बरकरार है। मेरा नाम शौकत अहमद जरगर है और मैं मुझे मालूम था हम जीतेंगे। आई वाज डैम कॉन्फिडेंट। आपने पहले दो पार्टियों की आपस में लड़ाई थी, हम कहीं थे नहीं, हमारी तारीफें हो रही थी, दोनों तरफ हमारी तारीफें हो रही थी, मगर जो ही हमने कहा था कि हम थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे, तो उमर साहब को मिर्चें लगी। उमर साहब ने परसों एक ट्वीट किया, उसको बाद में उसको कहा गया कि आपने गलत किया, उसने वापस लिया। खुद अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कहा, उसने वापस लिया। कल भी उसने इस स्टेटमेंट को उसने क्या लिखा, कालम निगार, ये जमहूरी मुल्क है, हर एक को आजादी है लिखने का, जो मगर उमर अब्दुल्ला ने एकदम उसको एंडोर्स किया, और इसकी हम भरपूर मजम्मत और उनको बता देना चाहते हैं कि वो 1987 का वाक़ा याद करें। आज इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं उठते हैं। रशीद इंजीनियर 11 साल से मेंबर असेंबली रह चुका है। रशीद इंजीनियर ने कोई जुर्म नहीं किया है। आज फोर्स यहां पर अगर उठी 1987 की ये गलती है जिसको हम 35 साल से भुगत रहे हैं, 1987 से यहां तक, ये NC की देन है कश्मीर। अब उमर अब्दुल्ला साहब एक काम आप कीजिए, मुझे मालूम है आप क्यों कर रहे हो, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, हमें मालूम है आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आगे असेंबली के इलेक्शन आने वाले। हमने 14 असेंबली हलकों में 15 असेंबली हलकों में बढ़त हासिल की है। आज अगर असेंबली इलेक्शन हुए होते, हमारे 15 मेंबर्स असेंबली आए होते। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा है कि लोगों ने अपना मैंडेट दिया और इंजीनियर रशीद 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए। बेग ने कहा कि हमें ऐसे कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे कबूल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों की आवाज़ को मुस्तरद कर रहे हैं। बेग ने कहा कि यह बीजेपी नहीं बल्कि कश्मीर के अवाम ने इंजीनियर रशीद की किस्मत का फैसला किया है। बेग ने कहा कि वो इस बार हार गए और इसे खुश उसलूबी से कबूल किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला खुद जायजा लें कि क्या गलत हुआ। अब इलेक्शन से लोगों का फैसला है, लोगों की अदालत में गए, हर कोई गया, अपना केस प्लीड किया। लोगों ने भारी अक्सरियत से 4 लाख शायद कि उससे ज़्यादा लोगों ने वोट दिया इंजीनियर रशीद को और वो कामयाब हो गया। हमें इसका एहतराम करना चाहिए। अगर हम इसका एहतराम नहीं करते हैं, हम लोगों का एहतराम नहीं करते हैं। और जमहूरियत में लोगों का एहतराम करना चाहिए, वो जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। ये बीजेपी ने नहीं किया, ये कश्मीरियों ने किया और लाखों की तादाद में किया, कश्मीरी नौजवानों ने किया। हमें इस बात का एहतराम करना चाहिए। अगर हम इस बात का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हम आगा रूहुल्लाह साहब की कामयाबी और मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी को कैसे जस्टिफाई करेंगे। फिर इंजीनियर रशीद साहब उलट वार करेंगे और कहेंगे कि आगा रूहुल्लाह साहब और मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी पे भी। दोनों बातें गलत हैं। इंजीनियर रशीद साहब जीत गए, लाखों की तादाद में जीत गए, भारी अक्सरियत से जीत गए। हमें एहतराम करना चाहिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने इंजीनियर रशीद की जीत पर उमर अब्दुल्ला के ख्यालात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी और इसके लीडरों को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि उन्होंने वादी में कुछ अलहदगी पसंद ताकतों की हिमायत करके क्या गलती की है। साहब ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन ताकतों के साथ हमेशा लड़ाई लड़ी है, नुकसान भी उठाया है, और आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये बारामूला, इसमें हमें नुकसान हुआ है, लेकिन हमें नुकसान नहीं हुआ है। ये वो ताकतें इमर्ज हो गई हैं दोबारा जिन ताकतों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वक्ती तौर पे है, ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना नहीं समझता हूं कि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इंजीनियर रशीद को क्या चीज़ देखा, उसके अंदर कौन सा कमाल देखा नौजवानों ने जिस पर वोट किया। मैं उस वोटरों को पूछना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हो सकता है किसी जगह कम काम किया हो, कहीं गलती भी हुई हो, लेकिन इंजीनियर रशीद जेल में रह के नौजवान किस चीज को ये समझता है कि भाई वो हमसे अच्छा है या उमर साहब से अच्छा है, ये में क्वेश्चन मार्क है। कौन सा कमाल है, जरा कोई मुझे बताए।